I pak mi dojde Gospodovo slovo, čovečki sine, prorokuje protiv onije što se pravat proroci u Izrael. Reči im na tije proroci što prorokuvat spored svoja ta glava. Čujte go Gospodovo to slovo, Gospod Bog zboru avaka. Teško im nabezumnite proroci koji što go sledat svoj dug, a ništo ne gledat. Tije tvoji proroci Izraelu, se kako lisici među urnatini. Vije ne se iskačevte na prolomite i ne zidavte zid okolu Izraelevio dom, za da se održevo borba vo Gospodovio den. Nivnite prividi se sujetni i lažni se nivnite prorokuvanja, zboruvat Gospodovo slovo, a Gospod ne gi ispratil i ušte čeka deka ki im se ispolnat zborovide. Zar ne gledate deka videnijata vi se prazni i deka vi se lažni prorokuvanja da ga velite Gospodovo slovo, a jas ne zboruvav? Zato Gospod zboru ovaka, zato što zboruvate sujetno i gledate laga, eve me protiv vas, zboruva Gospod. Eve me moja taraga ke bide protiv prorocide što gledat sujetno i što prorokuvat laga. Neke bidat veke vo sobi rot na mojot narod, neke bidat zapišani vo knjigata na Izraelio dom, nikoga šveke neke stabat na Izraelata počva i ke zna deka ja sam Gospod Bog, zašto go izmamuvat mojot narod veliki mir, koga nema mir i dodeka jednite odat za da se zacvrsti zid od tije sakat samo da se namačka sovar. Reči im onije koji što sakat samo da se namačka ke padne, ke udri silem porojnik, ke vrlam na nego grad kako kamenja, ke besijat buronosni viori, eve zidot ke padne. Neke li ve praća togaž kade je sega varta so koja go izmačkavte, zato Gospod zboru avaka vo svojata jarost, ke gi razbes nam buronosni te viori, vo svojata rasvrdenost, ke go uzram so silen porojen doš, za da go zatram, vo gnev ke frlam vrs nego grad kako kamenja, ke go razurnam zidot što vije go varosavte sovar, ke go urnam na zemlja, za da mu se razgolat osnovite, zidot ke padne i vije ke zaginete pred nego, togaž ke znajete deka ja sam Gospod, taka ke go izlijam svod gnev nad zidot i nad onije što go varosa sovar, a vam ke vi rečam, nema veke zid, gi nema onije što go mačka sovar, gi nema Izraelevite proroci koji što mu prorokuva na Jerusalim i koji što mu navestuva mir, koga nemaše mir, taka zboruva Gospod Bog. Čovečki sine, svrtio svoje to lice protiv kerkide na svojot narod koji što prorokuva spore svoja ta glava, prorokuvaj protiv njih, Gospod zboruva ovaka. Teško im nonije što vezat vezovi za seći i race i što pravat pokrivki za glavi od sekoja golemina za da ulovat duši. Mislite li da gi ulovite site duši na mojot narod, a svojite duši da gi zapazite živi, mi je odzemate česta pred mojot narod za grst jačmen, za zalak lep. Ubivajki gi dušite što ne bi trebale da umrat, a spasuvajki gi onije što ne bi trebale da živeat. I taka go izmamuvate mojot narod što sa zadovoljstvo gi sluša vašite lagi. Zato Gospod Bog zboru avaka, eve me protiv vašite vezovi, so koji gi lovite duši da kako ptici, ki go rastrgam sve toa vo vašite race i ki gi oslobodam dušite što gi fakjate so toa kako ptici, ki gi iskinam vašite pokrivki i ki go oslobodam svot narod, za da ne bude veke plen na vašite race i ke znajete deka ja sam Gospod. Zašto vijesto laga go ožalostivte srceto na pravednikot, što jas ne sakav da go ožalostam, a gi zakrepivte racede na bezbožnikot, za da ne se odvrati od loše od bezbožnički pad, pa da go spasi život od, zato a veke neke gledate sujetno, nitu ke prorokuvate laga, jas ke go oslobodam svojot narod od vašite race i ke znajete da ga ja sam Gospod. Potom dojdoja kaj mene nekoji od Izraelevite starešini i sedna pred mene i mi dojde Gospodovo to slovo, čovečki sine, tije luge gi nosat i dolite vo srceto i gi nasočuvat očite vona što gi potiknuva na grev. Pa zar zatrpam da barat sovet vo mene? Zato a reći im, Gospod Bog zboru ovaka, na sekoj od Izraelevio dom koji nosi idoli vo srceto i gi nasočuva očite vona što gi potiknuva na grev, a doa jaka prorokot jas Gospod, ke mu odgovoram spored mnoštvo to na negovite idoli, za da go fatam za srce Izraelevio dom što se odmetna od mene zaradi svojite idoli. Zato a reći mu na Izraelevio dom, Gospod Bog zboru ovaka, obratete se, odvratete se od svojite idoli,
одвратете го лицето од своите гнасности, зашто секому од Израелевиот дом и од придодениците што се населија во Израел, кој ќе се онметне он мене и кој ги носи идолите во срцето и ги насочува очите во она што го потикнува на грев, па и покрај тоа дојде при пророкот да преку него бара совет он мене, нему јас самиот Господ ќе му одговорам и ќе се свртам против него и ќе направам од него знак и пословица, ќе го откорам од својот народ и ќе знаете дека јас сум Господ. Ако пророкот остави да биде заведен и да проговори, тоа ќе биде како јас самиот Господ да го заведов тој пророк. Ќе ја подигнам раката на него и ќе го откорнам од својот Израелев народ. Двајцата еднакво ќе го носат својот грев. Гревот на пророкот еднаков е на гревот на оној што е побарал совет од него. И така Израелевиот дом веќе не ќе се одметнува од мене и не ќе се валка веќе со своите беззаконија. Тој ќе биде мој народ, а јас ќе бидам негов Бог, говори Господ Бог. И ми дојде Господовото слово: човечки сине, ако сгреши некоја земја против мене со невера и јас ја кренам раката против неа, та и ја уништам и последната подкрепа во леп, и ако пуштам глад на неа за да ги сотрам во неа сите луѓе и добитокот, ако останат во неа само тројца луѓе, Ное, Даниел и Јов, тие ќе се спасат со својата праведност, говори Господ Бог. И исто така, ако против таа земја пуштам диви зверови за да ги уништат децата, а неа ја претвора во пустина низ која никој не ќе се осмели веќе да помине заради зверовите, ако во неа останат само тие тројца луѓе, животот ми мој, зборува Господ Бог, тие не ќе ги спасат ни синовите ни ќерките, туку само себе си, а нивната земја ќе стане вистинска пустина. Или ако јас го истргам мечот против таа земја, велејки: мечу, помини низ оваа земја, за да ги истребам во неа сите луѓе и добитокот, а ако во неа се најдат оние тројца луѓе, животот ми мој, говори Господ Бог, тие не ќе ги спасат ни синовите ни ќерките, туку само себе си. Или ако јас испратам помор против таа земја, да излеам врз неа гнев и колеш, за да ги сотрам во неа сите луѓе и добитокот, а во неа останат само оние тројца луѓе, Ное, Даниел и Јов, и животот ми мој, зборува Господ Бог, тие не ќе ги спасат ни синовите ни ќерките, туку само себе си со својата праведност. Господ Бог зборува вака: сепак, ако ги пуштам против Ерусалим сите своји 4 тешки казни, мечот, гладот, дивите цверови и поморот, за да ги затрам во него сите луѓе и стоката, во него сепак ќе преживее остатокот кој ќе ги спаси синовите и ќерките. И еве, тие ќе дојдат кај вас за да го видите нивното поведение и нивните дела и да се утешите, зашто ќе познаете што и да презедов против Ерусалим не го направив без причина. Да, кога ќе го видите нивното поведение и нивните дела, ќе се утешите, зашто ќе познаете не направив без причина што и да презедов против Ерусалим, зборува Господ Бог. И ми дојде Господово слово: човечки сине, во што е стеблото на лосата подобро од другите горски дрва? Дали служи да се направи нешто од него? Дали се делка клин од него, за да се обеси нешто на него? Ете, се фрла во оган за да изгори. Кога огнот ќе му ги изгори двата краја и средината му ја спалува. Може ли уште да послужи за нешто? Ете, ни тогаш кога беше цело од него не можеше ништо да се направи. И така, зашто може да послужи кога пламенот ќе го изгори? Затоа Господ Бог зборува вака: како што стеблото на лозата меѓу другите дрва го фрли во огнот за да изгори, така ќе постапам и со ерусалимците, ќе го насочам своето лице против нив, и кога ќе се избават од еден оган, друг ќе ги проголта, и ќе сознаете дека јас сум Господ, кога своето лице ќе го насочам против нив, и ќе ја запустам сета земја, зашто ми беа неверни, говори Господ. И пак ми дојде Господово слово: човечки сине, покажи му ги на Ерусалим сите негови гадности. Речи: Господ Бог вака му зборува на Ерусалим, на неверницата: по потекло и родум си од ханаанската земја, татко ти Амореец, мајка ти Хетејка. Кога го загледа светот на денот на твоето раѓање, не ти го пресеков пабокот, ниту те измија со вода за да очистат, со сол не те посолија, ниту те повија во пелени. Ниедно око не се сожали на тебе, ниту некој се смилува да ти го направи тоа. Туку на денот на твоето раѓање гнасна те фрлија надвор. А јас поминав покрај тебе и видов како се прпелкаш во крв, и ти реков, додека уште беше во крвта, живеј, во твојата крв ти реков, живеј.
порасти како зеленило во полето, и те умножив и ти порасте и стана голема, и дојде време да созрееш. Градите ти се распапија, косата ти порасте, но уште беше гола и разголена. Поминав покрај тебе и се загледав во тебе, и ете, твојата возраст беше добра за љубов, ги расшири врз тебе своите скутови и ти ја покрив голотата. Ти се заколнав и склучив завет со тебе, зборува Господ Бог, и ти стана моја, те искапив во вода. Ја измив крвта од тебе и те помазав со масло, те облеков во шарени облеки, наносете ти обувки од убава кожа, те опашав со тенко платно и те покрив со свилена покривка. Те украсив со накити, на рацете ти ставив на раквици, околу вратот огрлици, ти го украсив носот со прстен, ушите со наушници, а главата ти ја овенчав со најубав венет. И така сета со сребро и злато се украси во облека од лен, навезена со вез. За храна ти дадов најубаво брашно, мед и масло, беше толку убава, прекрасна, слична на царица. Гласот за твојата убавина се расшири меѓу народите, зашто ти беше совршена во мојот накид што го стави на тебе, зборува Господ Бог. Но твојата убавина те занесе, заради својот глас му се предаде на блудството. Своето блудство му го нудеше изобилно на секој минувач, негова беше. Од своите облеки правеше шарени високи места и врз нив блудствуваше, што не било никогаш ниту ќе биде. Ги зеде из сребрените и златни накити со кои што те украсив јас, и од нив си направи машки ликови за да блудствуваш со нив. Ги зеде и шарените везените облеки за да ги облечеш во нив своите идоли, и ним им ги принесуваше моето масло и мојот темјан, а левот што ти го дадов, пченичното брашно, медот и маслото со кои те хранев, ги ставаше пред нив за пријатен мирис. Да, тоа беше така, говори Господ Бог. Ги земаше своите синови и ќерки што мене ми ги роди и им ги колеше ним за храна. Малку ти беше твоето блудствување, па и моите деца ги даваше за да ги поминуваат низ оган во нивна чест. Во сите тие гнасности и во своето блудство не си спомна со деновите на твојата младост, кога гола и разгорена се пребелкаше во твојата крв и врз сите тие зла. Тешко, говори Господ Бог. Си изгради за себе блудилиште на секаде, подигна високи места, по сите раскрсници подигна високи места и врз нив ја валкаш со кал својата убавина, му се нудиш на секој минувач, умножувајќи го своето блудствување. Се подаде на блудство со синовите на Египет, со силни тела, го умножуваше блудствувањето за да ме разјариш. Затоа еве раката ја подигнав против тебе, намалувајќи го оброкот храна и предавајќи те на бесот на твоите мразителки, на филистејските ќерки кои се срамат од твоето срамно поведение. Блудствуваше и со синовите на Асир и не се насити, и со нив блудствуваше, но не се засити. Го умножи своето блудствување и со хананската земја, но ни тогаш не се задоволи. Ох, колку слабо ли беше твоето срце, говори Господ Бог, кога го правеше она што го прават најразвратните блудници. На сите челни патишта си подигна блудилишта, насекаде си изгради високи места, но не како другите блудници, зашто ја презираше блудничката плата. Туку како прелюбница, место мажот ги примаше странците, на сите блудници им се плаќа, а ти самата ги плаќаше своите љубовници, и уште во своето блудство со дарови ги намамуваше, за да ти дојдат од секаде. Ти беше блудница какви што нема, никој по тебе не трчаше за да блудствува со тебе, туку самата си давала блудничка плата, а тебе не ти ја плаќаа. Поради тоа со тебе стануваше спротивно. Затоа, развратнице, чуј го Господовото слово. Господ зборува вака, зашто ја соблекуваше својата срамота и во блудство ја откриваше својата голота пред сите своји љубовници и пред гнасните идоли, и заради крвта на своите синови што им ги принесуваше ним, еве, ќе ги соберам сите твои љубовници со кои што се насладуваше, сите кои што ги сакаше и ги мразеше, ќе ги соберам од секаде против тебе и ќе им ја откриам твојата голота, за да ја видат целата твоја срамота. Ќе ти судам како што им се суди на прелюбниците и на крвниците, и ќе те предадам на нивниот бес. Ќе те предадам во нивните раце за да ги разурнат твоите блудилишта, за да ги срушат твоите високи места, и ќе ги скинам облеките од тебе, ќе ти го грабнам накидот и ќе те остават гола, сосем разголена. А потоа ќе доведат многу луѓе против тебе за да те каменуваат и за да те исечат со мечеви. Ќе ти ги изгорат куките со оган и пред очите на сите жени ќе извршат правдата над тебе. Така ќе го докрајчам твоето блудствување, не ќе даваш веќе блудничка плата. Ќе го излијам својот гнев над тебе и ќе ја повлечам својата ревност од тебе. Ќе се смирам и веќе не ќе се гневам.
И бидејќи не си спомна за својата младост, туку со се тоа ме предизвикуваше, ќе ги оборам врз твојата глава сите твои постапки, зборува Господ Бог. Веќе не ќе додаваш безсрамности кон сите своји гнасности. Еве, составувачот на пословици ќе ти се подсмее со поговорката: каква мајка, таква ќерка. Вистинска си ќерка на својата мајка, која ги остави мажот и децата, сестра си на своите сестри, кои ги оставија своите мажи и децата. Мајка ви беше хетејка, а таткото амореец. Самарија, твојата постара сестра со своите ќерки ти стои тебе одлево, Содом, твојата помлада сестра со своите ќерки ти стои одесно, а ти не само што одеше по нивниот пат и ги правеше нивните гнасности, тоа ќе ти беше премалку тебе, туку беше од нив порасипана по своите патишта. Животот ми мој, зборува Господ Бог, твојата сестра Содом со своите ќерки не направи што направи ти заедно со своите ќерки. Еве ги беззаконијата на твојата сестра Содом, горделиво, во изобилство на леп и безгрижно живееа таа и незините ќерки, а сиромашните и бедните не ги помагаа, се возгордееа и правеа гнасности пред моите очи и затоа ги сотрев како што виде, а сестра ти Самарија не направи ни половина од твоите гревови и така ти направи повеќе гадости, отколку тие двете заедно, оправдувајќи ги своите сестри со своите гадости. Затоа носи го сега срамот на гревот со кој ги оправда своите сестри, заради гревот со кој се огарди повеќе од нив, тие излегоа поправедни и така засрами се и носи го својот срам со кого ги оправда сестрите. Јас ќе ги вратам нивните заробеници, заробениците на Содом и на незините ќерки, заробениците на Самарија и на незините ќерки, и меѓу нив твоите заробеници, за да го носиш својот срам и за да се засрами за се што си направила ним за утеха. Твојата сестра Содом и незините ќерки ќе се вратат во поранешната состојба, твојата сестра Самарија и незините ќерки ќе се вратат во поранешната состојба, тогаш и ти и твоите ќерки ќе се вратите во поранешната состојба. Зар не се спомнуваше твојата сестра Содом додека ти беше горделива пред да се открие твојата голота? Биди им сега за подсмев на едомските ќерки, на незините соседки и на филистејските ќерки кои ти се подсмеваат од сите страни. Ти трпиш заради твојот разврат и заради твоите гадости, говори Господ Бог. Зашто вака зборува Господ Бог: ќе постапам со тебе онака како што направи ти, кога ја згази и заклетвата и го раскина заветот. Но јас пак ќе се спомнам за мојот завет што го склучив со тебе во деновите на твојата младост и ќе воспоставам со тебе вечен сојуз. И ти ќе се спомниш за твоите патишта и ќе се засрамиш кога ќе ги примам твоите сестри, постарата и помладата, кои ќе ти ги дадам за ќерки, но не со силата на својот сојуз. Ќе склучам со тебе свој сојуз и ќе знаеш дека јас сум Господ. За да си спомниш и за да се засрамиш и од срам веќе да не ја отвориш устата, кога ќе ти простам се што си направила, говори Господ Бог. Ми дојде Господово слово, човечки сине, смисли гатанка и раскажи му приказ на Израелевиот дом, речи: Господ Бог зборува вака: голем орел со големи крила, со долги перја, со густи шарени перца, долета на ливан и грамна кедрова гранка, му го скрши највисокото гранче, го однесе во земјата на трговците и го спушти во градот на трговците. Потоа зеде семе од земјата, го посади во плодна нива, го стави покрај изобилни води, го засади како врба. Подникот изарта, стана бујна лоза, ниска на раст, незините подници посегнаа кон орелот, а незините корења беа под него. Се разви во бујна лоза, потера подници, ги разгранчи прачките. Имаше и друг орел, голем и со големи крила, со густи перја. И ете, лозата протегна корења кон него. Кон него ги насочи своите гранчиња за да ја напои подобро од почвата во која што беше посадена. На плодна нива покрај изобилни води беше посадена, можеше да пушти прачки, да роди со плод, да порасте како величествена лоза. Речи Господ Бог зборува вака: дали таа ќе успее? Не ќе или ги олупи орелот сите корења, не ќе или ги истрга сите плодови, не ќе ли се исушат сите прачки штом ќе никнат. Да, и без силни мишки и без мноштво народ ќе откорне од коренот. Ете, посадена е, дали ќе успева, штом ќе ја допре источниот ветер, не ќе ли се исуши сета? Да, во леите што никнува ќе овене.
Mi dojde Gospodovото слово, рече му на одметничкиот дом, зар не знаете што значи ова? Рече им, ете, Вавилонскиот цар дојде во Ерусалим, му ги зароби царот и сите кнезови, ги одведе кај себе во Вавилон, го одведе и подникот од царското колено, склучи сојуз со него и се обврза со заклетва, откако ги одведе сите силници од земјата, дека царството ќе остане незнатно и дека нема да се крева, туку дека ќе го пази и одржува сојузот со него. Но тој се одметна од него и испрати пратеници во Египет, барајќи од него коњи и силна војска. Дали ќе успее? Може ли да избега оној кој работи така? Животот ми мој, говори Господ Бог, зашто го презре царот кој го постави на престол и дека го раскина сојузот со него, ќе умре во неговата земја, среде Вавилон, со својата силна војска и со мноштво народ. Фараонот не ќе му помогне во бојот. Кога оној ќе подигне насипи и ќе изгради опсадни стражарници, за да му сотре многу луѓе. Ја презре заклетвата, го скина сојузот, да иако ја имаше дадено раката, го направи се тоа, нема да избега. Затоа Господ Бог зборува вака: животот ми мој, заклетвата што ја презре и мојот сојуз што го раскина, ќе ја оборам врз неговата глава, ќе обтегнам мрежа над него и ќе се фати во мојата стапица, па ќе го одведам во Вавилон и таму ќе му судам заради неверата со која што ме изневери. Светот на неговата војска ќе падне од меч, а остатокот ќе се распрсне во сите ветришта и ќе познаете дека јас Господ реков така. Господ Бог зборува вака: од врвот на големиот кедар, од врвчето на големите млади гранчиња ќе скршам гранче и ќе го посадам на висока гора, на највисоката Израелева гора ќе го посадам него. Тоа ќе пушти гранчиња, ќе роди со плод и секаков вид птици ќе живеат под него, под сенките ќе се населат и сите полски дрва ќе знаат дека јас сум Господ кој го понижувам високото дрво, а на сувото дрво му давам да се раззеленува. Јас Господ реков и ќе направам. Ми дојде Господово слово, зошто вие ја употребувате во Израел пословицата: татковците јадеа кисело грозје, а на синовите забите им фаќаат оскомина. Животот ми мој, говори Господ Бог, никој од вас нема веќе да ја повторува во Израел таа поговорка, зашто сите животи се мои, како животот на таткото, така и животот на синот. И еве, оној кој ќе сгреши, тој ќе умре. Кој е праведен и кој ги почитува законот и правдата и не јаде по планините и не ги подига очите кон идолите на Израелевиот дом, не ја обесчествува жената на својот ближен и не и приоѓа на жената додека е нечиста, никому не му нанесува насилство, го враќа земеното во залог и ништо не ограбува, го дели својот леп со гладните, го облекува голиот, не дава на заем со добивка, ја воздржува раката од неправда, пресудува според вистината, оди по моите наредби и ги чува моите закони, постапувајќи според вистината, тој е навистина праведен и тој ќе живее, зборува Господ Бог. Но ако роди тој син разбойник кој пролева крв или ќе му направи нешто слично на братот, а не работи како неговиот родител, туку јаде по горите, ја обесчествува жената на ближниот, му нанесува насилство на сиромашниот и бедниот, ограбува, не враќа што примил како залог, очите ги подига кон идолите, правејќи одвратности, дава на заем со добивка и зема придобивка, не, таквиот син нема да живее. Ги направил тие гадости и ќе умре, а неговата крв ќе падне врз него. А ако тој роди син кој ќе ги согледа сите гревови што ги направил неговиот татко, ако ги согледа и ако така веќе не направи, не јаде по планините, очите не ги подига кон идолите на Израелевиот дом, не ја обесчестува жената на ближниот, никому не му нанесува насилство, не го присвојува залогот, ништо не ограбува, го дели својот леп со гладниот, го облекува голиот, раката ја воздржува од неправда, не зема печалба ни добивка, ги извршува моите закони и оди по моите наредби, не, тој нема да умре заради татковиот грев, тој ќе живее, а неговиот татко кој го угнетуваше немилостиво и го ограбуваше својот ближен, правејќи во народот што не чини, ќе умре заради својот грев. Но вие велите, зошто синот да не го носи татковиот грев? Затоа што синот извршува закон и правда, ги чува и ги врши сите мои наредби, ќе живее. Оној кој ќе сгреши, тој и ќе умре. Синот нема да го носи татковиот грев, ни таткото синовиот грев. Врз праведникот ќе биде неговата правда, а врз безбожникот неговата безбожност. Ако безбожникот се одврати од сите гревови што ги направил, ако ги чува сите мои наредби и ги врши законот и правдата, ќе живее и нема да умре. Сите негови неправди што ги направил ќе бидат заборавени, заради праведноста што ја прави ќе живее. Зашто зар ми е мене до тоа да умре безбожникот, говори Господ Бог.
а не да се одврати од сите своји лоши патишта и да живее? Ако ли праведникот се одврати од својата праведност и почне да прави неправда и сите гадости што ги работи безбожникот, дали ќе живее? Сите праведни дела што ги правил ќе бидат заборавени, а заради својата невера со која што изневери и заради гревовите што ги направил ќе умре. А вие верите Господовиот пат не е праведен. Чуј, Израелев доме, мојот ли пат не е праведен? Не се ли вашите патишта неправедни? Ако праведникот се одврати од својата праведност и почне да прави неправда, па умре заради тоа, ќе умре заради неправдата што ја направил. А ако безбожникот се одврати од својата безбожност што ја правил, па почне да ги врши мојот закон и правда, ќе живее и нема да умре. Но Израелевиот дом вели, Господовиот пат не е праведен. Моите патишта ли не се праведни, доме Израелев? Не се ли неправедни вашите патишта? Затоа, доме Израелев, јас ќе му судам секому според неговите патишта, говори Господ Бог, и така покајте се и обратете се од сите своји престапи и вашиот грев не ќе ви биде гибел. Отфрлете ги од себе сите греови што ги правевте и направете си ново срце и нов дух. Зошто да умирате, доме Израелев? Јас не му ја сакам смртта на никој кој умира, говори Господ Бог, и така обратете се и живејте. А ти, човечки сине, затажи со цачачка за Израелевите кнезови. Речи, што беше твојата мајка, лавица меѓу лавовите, лежеше меѓу лавчињата, хранејки ги своите млади. И исхрани едно младо, кое стана лав. Откако се научи да го дере пленот, почна да ги голта луѓето. Народите се здружија против него. Лавот падна во нивната јама, го одведоа во вериги во египетската земја. А кога мајката виде дека чека напразно и дека пропадна надежда, зеде друго младо и направи лав од него. Откако се научи да го дере пленот, почна да ги голта луѓето, да им ги разурнува тврдините, да им ги запустува градовите. Земјата се стресе и се врснеа од силната негова рака, но луѓето од околните места се дигнаа против него и му поставија стапица, и лавот се фати во нивната јама. Окован го затворија во решетка, го одведоа при Вавилонскиот цар, таму го затворија во тврдина, за да не му се слуша веќе рикањето по Израелевите гори. Твојата мајка беше како лоза посадена покрај вода, родна и гранчеста од изобилство на вода. Имаше силна гранка за владетелска палка, се воздигна над венецот на стеблото, лична со височината, со многу гранчиња. Но во гнев беше откорната и фрлена на земја, источникот и го исуши родот, се скрши и ове на незината силна гранка, и огнот ја голтна. Беше пресадена во пустина, во сува земја безводна, но се разгоре пламен од незината прачка и ги спари гранките и плодовите, и нема веќе врзнеа силна гранка за владетелска палка. Еве, тоа е тажачка и ќе остане тажачка. Во 7-та година, во 5-тиот месец, во 10-тиот ден, дојдоа кај мене некои од Израелевите старешини за да се советуваат со Господ. Седнаа пред мене и ми дојде Господово слово: човечки сине, зборува им на Израелевите старешини. Речи им, Господ Бог зборува вака: дојдовте да ме прашате за совет, животот ми мој нема да ме прашате, говори Господ Бог. Сакаш ли да им судиш? Дали ќе им судиш, човечки сине? Покажи им ги гадостите на нивните татковци. Речи им, Господ Бог зборува вака: во оној ден кога го исправ Израел и ја ставив раката на потомството на Јакововиот дом, да им се објавив во египетската земја, им се заколнав, јас сум Господ ваш Бог. Во тој ден им се заколнав со подигната рака, дека ќе ги изведам од египетската земја, во земја што избрав за нив, во земја во која течат мед и млеко, најубава од сите земји. И им реков: отфрлете ги од себе си сите гадости што ви ги привлекуваат очите, и не се валкајте со египетските идоли, зашто јас сум Господ ваш Бог. Но тие се одметнаа од мене и не сакаат да ме слушаат. Ниеден не ги отфрли гадостите што му ги пленија очите и не се отстрани од египетските идоли. Тогаш одлучив да го излеам мојот гнев врз нив и да ја излеам мојата јарост врз нив во египетската земја, но заради моето име, за да не се хули пред очите на народите меѓу кои што престојуваа и пред кои им бев јавил дека ќе ги изведам, ги изведов од египетската земја и ги одведов во пустината, и им ги дадов своите заповеди и им ги објавив своите закони, кои што секој треба да ги извршува за да живее. Им ги дадов и своите саботи како знак меѓу себе и нив, нека знаат дека јас сум Господ кој ги осветува. Но и во пустината Израелевиот дом се одметна од мене, не одеа по моите заповеди и ги отфрлија моите закони, кои што секој треба да ги исполнува за да живее
живее. Ги обесветува моите саботи и затоа одлучи во пустината да го излеам мојот гнев врз нив за да ги сотрам, но ни тоа не го направи заради своето име, за да не се хули тоа пред народите, пред чии очи ги изведов. Но им се законува во пустината дека нема да ги воведам во земјата што им ја дадов, во земјата низ која течат мед и млеко најубава од сите земји. Зашто ги отфрлија моите закони и не одеа по моите заповеди и ги обесветуваа моите саботи, а срцето им одеше по нивните идоли. Моите очи сепак се сожалија за да не ги сотрам и така не ги уништи во пустината. Туку им реков на нивните синови во пустината: не одете по заповедите на вашите татковци, не ги пазете нивните закони и не се осквернувајте со нивните идоли. Зашто јас сум Господ ваш Бог, одете по моите заповеди, пазете ги и исполнувајте ги моите закони и празнувајте ги моите саботи, тие нека бидат знак меѓу мене и вас, за да се знае дека јас сум Господ ваш Бог, но и синовите се одметнаа од мене, не одеа по моите заповеди и не ги пазеа и ни постапуваа по моите закони, кои што секој треба да ги исполнува за да живее, а моите саботи ги онечестија и затоа одлучив да го излеам мојот гнев и да ја излеам својата јарост врз нив во пустината, но сепак ја воздржав мојата рака заради моето име, за да не се хули тоа пред народите, пред чии очи ги изведов, но се законав во пустината дека ќе ги распрснам меѓу народите и дека ќе ги расеам по земјите, зашто не ги извршуваа моите закони и зашто ги презреа моите заповеди и зашто ги обесветуваа моите саботи и ги насочуваа очите кон идолите на своите татковци и затоа им дадов уредби што не беа добри, закони што усмртуваат и им попуштив да се онечестуваат со своите жртвени приноси, поминувајќи ги низ оган своите првороденчиња, за да ги истребам, за да знаат дека јас сум Господ. Човечки сине, рече му на Израелиот дом, Господ Бог зборува вака: и со ова уште ме навредија вашите очи, со неверство ме изневерија. Кога ги воведов во земјата за која им се законав дека ќе им ја дадам, каде и да согледаа возвишено брече или да разгранчено дрво, принесуваа жртви, донесуваа предизвикувачки приноси, ставаа пријатни мириси, ставаа налевници, ги прашав: што ли значи тоа возвишение на кое се искачувате? И така остана името Бама, возвишение, до денешниот ден. Затоа рече му на Израелевиот дом, Господ Бог зборува вака: не се онечистивте ли вие како вашите татковци, не правите ли и вие блудство со нивните гадости? Се валкате принесувајќи им дарови, поменувајќи ги низ оган своите синови во чест на сите своји идоли се до денешниот ден. И тогаш да ме прашаш за совет, доми Израилев? Животот ми мој, говори Господ Бог, нема да ме прашате за совет и нема да се случи зашто сонувате кога зборувате ќе бидеме како другите народи, како народите на другите земји што им служат на дрвата и на камењата. Животот ми мој, зборува Господ Бог, ќе владеам со вас со силна рака и со подигната мишка во сета жестокост на својата јарост. Ќе ве изведам од народите, ќе ве соберам од сите земји во кои што бевте распрснати со силна рака и со подигната мишка, во сиот пламен на мојата јарост. Ќе ве одведам во пустината на народите и таму ќе ви судам лице в лице, како што им судев на вашите татковци во пустината на египетската земја, и вам ќе ви судам, говори Господ Бог. Ќе ве поминам под својот жезел, ќе се вратите во мал број, ќе ги одделам од меѓу вас сите кои се побунија и се одметнаа од мене, ќе ги изведам од земјата во која што престојуваат како придоненици, но во Израелевата земја никогаш не ќе влезат и ќе знаат дека јас сум Господ, а вие, доме Израелев, вака зборува Господ Бог, само одете и натаму сожете му на својот идол, еднаш ви се колнам, ќе послушате и веќе не ќе го хулите моето свето име со своите приноси и идоли. На мојата света гора, на високата Израелева гора, вели Господ Бог, ќе ми служи сиот Израелев дом во целата земја. Таму тие ќе ми замилеат и таму ќе ги барам вашите приноси и приносите на вашите први плодови со сите светини. Ќе ми замилеете како пријатно кадење, кога ќе ве изведам од народите и кога ќе ве соберам од земјите во кои бевте расеани. И на вас ќе ја покажам својата светост пред очите на сите народи. Тогаш ќе знаете дека јас сум Господ, кога ќе ве доведам во Израелевата земја, во земјата за која им се заколнав дека ќе им ја дадам на вашите татковци. Таму ќе си спомнете за сите своји патишта и за сите ваши дела со кои се онечистивте. Ќе се замразите сами себе си заради злоделата што ги направивте и тогаш ќе сознаете дека јас сум Господ, кога заради моето име не постапувам со вас според вашите лоши патишта ни според вашите развратни дела, доме Израилев. Така зборува Господ Бог и ми дојде Господовото слово: човечки сине, сврти го лицето кон југ и истури беседа кон југ, да пророкувај против гората на Негевскиот крај.
Речи и на неговата шума, послушај го Господовото слово. Господ Бог зборува вака: еве ќе запалам оган сред тебе и тој ќе го голтне во тебе секое дрво зелено и суво. Разгорениот оган нема да згасне додека не изгори се од север до југ, и сите ќе видат дека јас Господ го запалив тој оган и нема да угасне. На тоа реков: о Господи Боже, та тие ќе речат за мене: еве го пак раскажувачот со приказни.